बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने आपण माने किछि समय धरी विशेष करी शनि ढेया कारणरू जहाँकि शनि दशा प्रभाव जोगु कठिन आर्थिक संघर्ष अवरोधित देय एवं मानसिक विषाक्ततार भावना सहित संघर्ष करुछंती। एबे सेही कष्टकर मंथनर अंत हेबा पई जाउछि। आपणकर आर्थिक संकट दूर हेबा पई जाउछि। बंधु माने आपण माने ठीक सुनुछंती। 17 मई 2026 दिन अपराह्न 2:34 समय एक ऐतिहासिक स्वर्गीय घटना घटिबाकु जाउछि। दीर्घ 30 वर्ष परे कर्मफलदाता न्यायदाता शनि तांकर निकटतम सहयोगी बुधंकर नक्षत्र रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। एही ग्रह परिवर्तन जुलाई 26 पर्यंत प्रभावशाली रहिबो, कारण जुलाई 26 तारिख को पुणी थरे शनि बक्री होइछिबे। तो आपणक पई एहा एक जैकपॉट ठारू किछि कम नुहे। आपणक जीवनर प्रत्येक प्रकारर आर्थिक अभाव दूर हेबा पई जाउछि, जहा असीम सफलता पई आपणक पई बाट खोली देबो। तेबे भी आपणक सतर्क रहिबाको पड़िबो। बंधु माने धन एवं संभाव्य जैकपॉट रो एही वर्षा मध्यरे गोटिए गुरुतर अवहेला आपणकर समस्त लाभ को नष्ट करि देई पारे। आपणकर समस्त लाभ को शून्य करि देई पारे। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपणको ए गुरुतर भूल पछरे थिबा रहस्य विषय कहिबी। तेनु आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, जहा फଳରେ आपण वीडियोटी को भलो भाबरे बुझी पारिबे एवं आपणकर जीवन रे कोन घटिबाकू जाउछि, केउ भूल गुडीक ठारू आपणको दूरे रहिबार अछि, से विषय मध्ये आपण जानि पारिबे। तो बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे आपणकर जीवनर 5टी मुख्य स्तंभ, जहा कि आपणकर कैरियर, आपणकर व्यवसाय, आपणकर आर्थिक स्थिति, आपणकर स्वास्थ्य एवं आपणकर संपर्क विषय गभीर विश्लेषण करिबा। यह सहित वीडियो शेष रे किछि निर्दिष्ट प्रतिकार मध्य जानिबा, जहा आपणको ग्रह मानकर अनुकूल शुभत्व को बढ़ाइबारे सहाय्य करिवो एवं प्रतिकूल प्रभाव को कम करिबारे सहाय्य करिवो। तो बंधु माने प्रथमे आसंतु आपणकर कैरियर विषय आलोचना करिबा, जहा कि आपणकर कैरियर एवं आपणकर चाकरी सह जड़ित। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने शनि आपणकर षष्ठ भावर अधिपति अटंती, जहा दैनिक आय, नियुक्ति एवं प्रतियोगिता को नियंत्रण करे। तो 17 मई ठारू शनि बुधंकर नक्षत्र रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। सेही ग्रह जे आपणकर लाभ एवं धन भावर अधिपति, अर्थात बुध हेउछंती आपणकर एकादश एवं द्वितीय भावर अधिपति। तो जदि आपण कॉर्पोरेट क्षेत्र रे चाकरी करूछंती एवं मास मास धरी आपणक दरमारी स्थिरता किंबा पदोन्नति रे विलंब अनुभव करूछंती, तेबे एक नूतन प्रस्ताव पत्र एबे आपणकर डेस्क उपरे आसीबाकू जाउछि। आपणकर बस किंबा परिचालना सहित आपण जो शीतल युद्ध रे अंतर्निहित उत्तेजना अनुभव करूछंती, ताहा शेष हेबाकू जाउछि। आपणकर प्रतिपक्ष माने आपणकर प्रतिभा एवं क्षमता आगरे मुंड नुआइबाकू बाध्य हेबे। आपण आपणकर कंपनी रु एक प्रमुख पुरस्कार मध्य पाई पारंती किंबा हठात यथेष्ट बोनस पाई पारंती। एही समय चाकरी रे परिवर्तन पाई असाधारण भाବରେ अनुकूल। तो जदि आपण आपणकर चाकरी क्षेत्र रे परिवर्तन चाहुतिले सेथिरे आगकू बढ़ंतु, आपणको निश्चित भाବରେ सफलता मिलिबो। आपण आपणकर वर्तमानर दरमारे 20 रु 30% पर्यंत एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि मध्य देखि पारिबे। सिंह राशि पई रेवती नक्षत्र रे शनिकर गोचर निसंदेह रे एक जैकपॉट भली, तथापि एठारे मूल तथ्य गुडी को बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ग्रह गोचर केते शुभ किंबा अशुभ तार प्रकृत फलाफल 100% आपणकर निजस्व व्यक्तिगत जन्म कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति, अवस्थिति, दशा, महादशा, अंतर्दशा उपरे ही आधारित अटे। जदि शनि किंबा बुध आपणक कुंडली रे दुर्बल अछंती किंबा जदि आपण वर्तमान प्रतिकूल दशा दे गति करूछंती, तेबे एही गोचर संभाव्य भाबरे आपणक पई एक फासरे मध्य परिणत होई पारे। तेनु आपणकर व्यवसाय किंबा कैरियर पई अंधार रे अंध बली फोटो नियंतु नाही। बेपरुआ विपद नेबारु दूरेई रहंतु। गोटिए गोटिए
ପାଦ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଗୁପ୍ତ ଧନ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ର। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହି ଆସୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଶେଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବିବାଦ କୋର୍ଟରେ ଅଟକି ରହିଛି ତାହା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କ୍ଷତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନଗଦର ପ୍ରବାହ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଧନ ଯୋଗର ଲାଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ରତ୍ନପଥର ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟ। ଆପଣ ଏହି ମାଣିକ୍ୟ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ସୁନା ଧାତୁରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ କି ମହିଳାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସୁନା, ପଞ୍ଚଧାତୁ କିମ୍ବା ତମ୍ବାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାରିମୁଖୀ ଏବଂ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନିଜର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଭାବ। ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କୌଣସି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ପଛକୁ ପଛ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବେ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନିବେଶକ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଆଧାର ଉଭୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏକ ଧନକେନ୍ଦ୍ରିକ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସର ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏପରି ସଂଯୋଗ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାର ଘରୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା। ଧନର ଏହି ହଠାତ୍ ପ୍ରବାହ ସହିତ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ନିଦ୍ରାଭାବ ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼, ସ୍ନାୟୁ କିମ୍ବା ପେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ସବୁଜ ଗଛ ଯେପରିକି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଜଳ ଝରଣା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଛୋଟିଆ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍। ଏକ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନଗଦ ପ୍ରବାହ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 108 ଥର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କିମ୍ବା ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ
ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ବୀମା ଦାବି ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ନୂତନ ପଛକୁ ପଛ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କାମକୁ କଠିନ ଭାବରେ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, କୌଣସି ହଠାତ୍ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର, ଏହି ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ଆଣେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବାଜା ବଜାଇବା ପରି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୀରବ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହାକୁ କହିବା କିମ୍ବା ଦେଖେଇ ହେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ନଜରର ଶିକାର ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସଫଳତା କିମ୍ବା ମୋର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଈର୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ପଥରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉଭା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସଫଳତା ବାଟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନୀରବରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନର ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ନିଜର ସଫଳତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିବାର ମନୋଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।